نواز شریف کا فضل الرحمان کے دھرنے کی مکمل حمایت کا اعلان، استعفوں کا مطالبہ نہ ماننے کا بھی افسوس، بولے ایک دمڑی کی کرپشن دکھا دے سیاست چھوڑ دوں گا، پہلے ہی قید کاٹ رہا ہوں، اب گوانتا ناموں میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، نون لیگ کو دیوار سے لگانا ان کی بھول ہے۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ شہباز شریف صاحب کو خط میں سب کچھ لکھ کر بھیجا ہے، وہ بریف کریں گے۔ حسین نواز کی پھر انٹری، نواز شریف نے پلان حسین نواز کو بتا دیا، وہ مولانا سے رابطہ رکھیں گے، وقت آنے پر چلیں گے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا بیان، دیگر لیگی رہنماؤں نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، بولے کہ نواز شریف کے خلاف جب کچھ نہ ملا تو یہ نیا کیس بنا لیا، عمران خان کے سر پر صرف مخالفین کو قابو کرنے کی دھن سوار ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا کے دھرنے میں نہیں آئے گی، صرف صفدر شریک ہوں گے، فیاض چوہان کی پیش گوئی، بولے کہ لانگ مارچ سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا، مولانا کی کشتی میں جو بھی سوار ہوا وہ ڈوب جائے گا۔ ایل این جی کیس کی سماعت، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور عمران الحق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 28 اکتوبر تک توسیع، احتساب عدالت نے لیپ ٹاپ استعمال کرنے اور ملزمان کی آپس میں ملاقات سے متعلق جیل حکام سے جواب طلب کر لیا۔ ادھر نیب نے شاہد خاقان کے 3 بیٹوں کو بھی شامل تفتیش کیا، تینوں نے نیب راولپنڈی آفس میں پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرایا۔ پاک آرمی کے میجر رینک کے 3 افسران کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تینوں افسران پر اختیارات کا ناجائز استعمال اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ 2 افسران کو 2 سال قید بامشقت بھی سنائی گئی۔ دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ پاکستانی کی جائیدادوں کی معلومات دینے پر رضامند، چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے نوید سنا دی، ٹویٹ کیا کہ دبئی حکام کے ساتھ اقامہ کے غلط استعمال کا معاملہ بھی اٹھایا، ادھر ایف بی آر نے ٹیکس جمع کرانے کا نیا نظام متعارف کرا دیا، پرچون فروش کمپنیز کو الیکٹرانک سیلز ٹیکس ادائیگی سسٹم کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا۔ کے نوبیل انعام 2019 ایتھوپیا کے وزیر اعظم کے نام، خبر ایجنسی کے مطابق ابی احمد علی نے ایریٹریا کے ساتھ 20 سال سے جاری جنگ کو ختم کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو ہم نے آغاز مارچ کا 27 سے اسلام آباد میں داخل ہونے کا 31 اکتوبر کو۔ راستہ روکا جاتا ہے سرحد، جیسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہم راستہ روکیں گے، تان شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اور جو ٹینشنز ہیں اس میں کمی ہو اور اس یہ علاقہ پرامن رہے۔ اچھا مخدوم صاحب، ایک دو چھوٹے سوال ہیں۔ 2 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا کشمیر میں کرفیو ہے، پاکستان کیوں اب تک ناکام ہے کہ کرفیو تک نہیں ہٹا سکا 370 کو بعد میں؟ آپ کا تعلق کہاں سے؟ دنیا سے۔ مخدوم صاحب، اسی کے ساتھ آپ ابھی چائنا گئے تھے، آپ نے وہاں دورہ کیا، تو کیا چائنا انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی میڈیشن میں اپنا کوئی کردار ادا کرے گا؟ ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ ملک میں دھرنا یہ سیاست ہو رہی ہے، تو امپائر کس کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ یا فضل الرحمان کے ساتھ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، کیا اپوزیشن دھرنے پر متفق ہے؟ کیا نون لیگ دھرنے پر متفق ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب جو اس وقت قانونی اختیار مسلم لیگ کا کس کے پاس ہے؟ مسلم لیگ کے صدر کون ہیں؟ شہباز شریف صاحب ہیں۔ جتنے مسلم لیگ کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز بنے ہیں، ان کی ٹکٹوں پر دستخط کس کے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کے ہیں۔ ٹھیک، وہ خود فرما رہے ہیں 2 گھنٹے کا انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے وہ مخاطب ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے میں دھرنا غلط ہے اور ہمیں دھرنا نہیں دینا چاہیے، وہ اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب نے جو بیان دیا، انہوں نے اس کو بھی برا منایا، جو میں نے میڈیا میں دیکھا ہے اور جو میں نے سنا ہے۔ ابھی تک ان میں اتفاق نہیں ہوا۔
नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होनी थी, अभी तक नहीं हो सकी, हो जाएगी। बाहर ना हो, इस वक्त मुस्लिम लीग नून मौलाना के साथ पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। एक धड़ा है जो चाहता है कि शामिल हुआ जाए, उससे अक्सरियती धड़ा नहीं चाहता कि शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, उसमें भी दो आरा हैं। वो कह रहे हैं हम इस्तकबाल करेंगे, हम उनका हर शहर में इस्तकबाल करेंगे, लेकिन हम धरने की सियासत के मुखालिफ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कह चुके हैं हम धरने की सियासत को जमहूरियत के लिए नुकसानदेह समझते हैं। वो तो कहते रहे कि जब तहरीक इंसाफ धरना दे रही थी, आपको याद होगा, वो कहते थे कि आपके किसी के इशारे पर धरना दे रहे हैं, आप जमहूरियत को डीरेल करने के लिए धरना दे रहे हैं। हम कहते थे कि नहीं, हम जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि इंतखाबी अमल में एहतसाब का अमल आगे बढ़ जाए और 4 हलकों से आगाज हो जाए। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और हमने पुरअमन तरीके से, एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, धरना मुंतशिर हो गया, खत्म हो गया। आज मैं बिलावल साहब से ये कहूंगा कि आज क्या वजह है कि उनको धरने की जरूरत पड़ गई? क्या वजह है? क्या आज वो किसके इशारे पर इस चीज पर तुल रहे हैं? मैं आज उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आज जमहूरियत डीरेल नहीं होती? जो 2014 में जमहूरियत के डीरेल होने का खदशा था, तो आज खदशा नहीं है। तो इन चीजों पर गौर करना चाहिए। पीपल्स पार्टी, देखिए इस वक्त क्या है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और मीडिया वाले जो गहरी नजर रखते हैं वो जानते हैं, धरने की सियासत के पीछे कुछ और है, मकासद कुछ और हैं, दिखाया जा रहा है। भाई कश्मीर के साथ यकजहती, 27 तारीख तो वो मनहूस दिन है जिस दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया। 27 अक्टूबर तो वो दिन है जिस दिन भारतीय फोर्सेस श्रीनगर में दाखिल हुई, उनने मार्च किया, उनने कब्जा किया, और आप 27 को कह रहे हैं हम यकजहती। 27 को सारी दुनिया में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। तो हमने फैसला किया है, हुकूमत ने, कश्मीर सेल ने फैसला किया है कि 27 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में हर शहर में कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। और पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, मुख्तलिफ दारुल खिलाफों में हमने अपने मिशंस को हिदायत भी दे दी हैं कि वहाँ यौम स्याह मनाया जाएगा। और भारत का जो असली चेहरा है, जो जिस तरह आज 68 दिन हो गए उन्होंने कर्फ्यू जारी रखा हुआ है, जो आपका सवाल था, उसको बेनकाब करेंगे। भारत के अज़ाइम को, जिस तरह उन्होंने लोगों पर जुल्म और बर्बरियत जो बर्पा कर रखी है, उसको हम बेनकाब करेंगे। इस वक्त भी ईदगाह के सामने आज भी एक यकजहती की रैली हो रही है, और जी ईदगाह के सामने रैली हो रही है, और वो भारत के उन मकासद के खिलाफ रैली हो रही है। मैं उन उलमा का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं जो यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मखदूम साहब ये बताएं कि प्रिंसिपल सर वो जी आप कोई जी देखिए, इंशाल्लाह ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज इंशाल्लाह 14 तारीख को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, और ये उनका 4 रोज़ा दौरा है। मेरी कल बरतानिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात भी हुई है और हमने तफसीलात भी तय कर ली हैं, और ये खैर सगाली का दौरा है। और इस दौरे से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और बरतानिया और जो हमारी नई नस्ल है उसके अंदर अच्छे ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए। वो एक खैर सगाली का पैगाम लेकर आ रहे हैं। और ड्यूक की वालिदा प्रिंसेस डायना, उन्होंने पाकिस्तान में जो किरदार अदा किया इंसानियत की खिदमत में, वो कौम भूल नहीं पाएगी। शौकत खानम हस्पताल में और उसकी तामीर में जो उनका किरदार है, हम उसको उसकी हम तारीफ भी करते हैं और उसका एहतराफ भी करते हैं। ये बताइएगा, तुर्की ने
है फौज जो है वो भेज दी है शाम में, और अमेरिका ने जो है वो शदीद मुखालफत भी की है, पाबंदियों का भी कहा है। क्या समझते हैं कि कशीदगी का एक और नया जो है वो बाप शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का एक गहरा दोस्त है।